मन मंदिरिये तुलसी माला भवबंधन ना खोल से तारा मन मंदिरिये तुलसी माला भवबंधन ना खोल से तारा हो चरणों माता राहो मथुरा ने काशी हो मागू एक हवे हो मागू के रुहार तन मन धन सृजिना चरणों मां तन मन धन सृजिना चरणों मां छोड़ी मेली दीदा मैं तो मेली दीदा सगिड़ा देखा तन मन धन सृजिना चरणों प्रज्वाली तो ज्ञानमय प्रदीप यम प्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु तां सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि परम दयाल की जय वल्लभाधीश की जय भागवत भगवान की वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः।
श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। करवरधृतलघुलकुटे विचित्रमायूरचन्द्रिका मुकुटे नासागतमुक्ता मणिजटितविभूषे मतिर्मे अस्तु। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराभिषायनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिः। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदये मम। श्रीभागवत प्रतिपद मणिवर भावांशुभूषिता मूर्तिः श्रीवल्लभाभिधानस्तनोतु निजदासस्य सौभाग्यम्। दास्यं प्रयच्छतां मह्यं समस्तफलमूर्धगम् स्वामिनो वल्लभाधीश विठ्ठलेशाभिधौ सदा। बोलो श्री वल्लभा सकी जय। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धाभिचौरेण यशो विसारी कुमारितानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। प्रजाङ्गनावृत सदा विहारी अङ्गैर्गृहागारतमोपहारी क्रीडारसावेशतमोभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी।
गारी रसातला नृत्य पद प्रचारी क्रीडन वयस्या कृति दैत्य मारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी तुलिन्ददारा हितशम्बरारे रमा सदोदार दया प्रकारे गोवर्धने कन्दफलोपहारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिन्द जाकोल दुकूल हारी कुमारिका कामकला वितारी वृन्दावने गोधन वृन्दचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी ब्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेन्द्र गर्वाधिक गर्वहारी वृन्दावने कन्दफलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मन कलानाथ तमो विदारी वंशीर्वाकारित तत्कुमारी रासोत्सवोद्वैलरसाभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मत्तद्विपोता मगतानुकारी लुण्ठप्रसूना प्रपदीनहारी रमोरसंस्पर्शकर प्रसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी 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 बोलो गिरिराज धरण धरण की की जय આવો આ તૃતીય દિવસની યાત્રાનો પ્રારંભ કરતા પૂર્વ માત્ર ને માત્ર 2 મિનિટ જય જય રાધારમણ હરિ બોલ જય જય રાધારમણ હરિ બોલ જય जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण બંને હાથથી हरि તાલીની સેવા કરો. बोल जय जय राधारमण हरि बोल जय जय राधारमण हरि
હરિ બોલ જય જય રાધારમણ હરિ બોલ જય જય રાધારમણ હરિ બોલ 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 જય જય રાધારમણ 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 હરિ બોલ સભી બોલ હરિ હરિ બોલ બોલ જય જય રાધારમણ હરિ 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 બોલ 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 જય જય રાધારમણ હરિ જય જય રાધારમણ હરિ બોલ જય જય રાધારમણ હરિ બોલ જય જય રાધારમણ હરિ બોલ જય રાધારમણ હરિ બોલ જય 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 જય રાધારમણ હરિ બોલ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી કી જય શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી શ્રી નવનીત પ્રિયા લાલ લાલ કી ભાગવત ભગવાન ભગવાન કી જય શ્રી વલ્લભા ધીશ કી જય गोसाईजी परम दयाल દયાલ કી જય श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी जी की व्यास नारायण भगवान ભગવાન કી જય सुखदेव जी મહારાજ કી જય नंद नंदन आनंद कंद परमानंद निकुंज नायक श्री गोवर्धनधर प्रभु यशोदोत्संग लालित श्री नवनीत प्रिय प्रभु
એમના જ વાંગમય સ્વરૂપ શ્રીમદ ભાગવતજી, જગત ગુરુ મહાપ્રભુ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના યુગલ ચરણાર વિંદમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરીને અમારા પરિવારના વડીલોને નમસ્કાર કરી બિરાજમાન વિપ્રવૃંદને સાદર પ્રણામ કરી કલાવૃંદ શ્રી ગોરધનધર પ્રભુએ જેમના મનના દિવ્ય મનોરથને પોતાની નગરીમાં જ લાવીને સાકાર કર્યું એવા અમારા પરમાત્મીય સ્નેહી શ્રી નલિનીબેન જસવંતલાલભાઈ તલાટીનો સમસ્ત પરિવાર, એમના આમંત્રિત મહેમાનો, સ્વજનો અને આ ભાગવતની રસધારામાં સ્નાન પાન આચમન કરવા પધારેલા શ્રી વલ્લભ ચરણ કમલ અનુરાગી સર્વે વલ્લભીય વૈષ્ણવજનો, કથારૂપી યાત્રાનો આજે તૃતીય દિવસ છે. મેવાડની ભૂમિમાં અને એમાં પણ શ્રી ગોરધનધર પ્રભુની નિત્ય બિહારની સ્થલી એવી આ નાથદ્વારાની પાવન ભૂમિમાં એમના જ વાંગમય સ્વરૂપ શ્રીમદ ભાગવતજીનું યથામતિ દર્શન કરતા આજે તૃતીય દિવસ. અને ગઈકાલે આપણે પ્રથમ સ્કંધમાં પ્રવેશ કર્યો. આ પ્રથમ સ્કંદ એ અધિકાર લીલા છે, જેમાં 19 અધ્યાય છે. શ્રી ગોરધનધર પ્રભુનું દક્ષિણ એટલે કે જમણું ચરણારવિંદ અને આ પ્રથમ સ્કંદના માધ્યમથી આપણો પ્રવેશ માનો કે શ્રીજી બાવાના ચરણારવિંદમાં થવા જઈ રહ્યો છે. અને એમાં મંગલાચરણથી માંડીને ભીષ્મ પિતામહની સ્તુતિ સુધીનું દર્શન આપણે ગઈકાલે કર્યું. અહીં શંકા થાય કે પાંડવોની મુક્તિનું નિરૂપણ થવું જોઈએ, એના બદલે ભીષ્મ પિતામહની મુક્તિનું શા માટે નિરૂપણ કર્યું? તો કહે છે કે મહાભારતના ઉદ્યોગ પર્વમાં ભગવાનનું વચન છે કે જે મારા ભક્તોનો દ્વેષ કરે છે એ માનો ભક્તોનો નહીં, મારો દ્વેષ કરી રહ્યા છે, ભગવાન કહે છે. એટલે કે ભીષ્મ પાંડવોથી એક જાતે જોઈએ તો દ્વેષ કરતા, એટલે સ્વકીયથી ભિન્ન અર્થાત અભગવદીય થઈ ગયા ભીષ્મ પિતામહ. માટે એમની મુક્તિ ન થાય. અને ભીષ્મ પિતાના ભક્ત દ્રોહરૂપ પાપ અને એનાથી થયેલા ભગવદ અપરાધને દૂર કરવા માટે આપણે જોયું કે ભગવાન સ્વયં એમને દર્શન આપવા એમની સામે ચાલીને આવ્યા કે જ્યાં કુરુક્ષેત્રની ભૂમિમાં ભીષ્મ પિતામહ બાણશૈયા પર પોઢેલા છે. અને યુધિષ્ઠિર રાજાને મોહ થયો, એની નિવૃત્તિ ભીષ્મ પિતામહના ઉપદેશથી કરવાની છે. અને માટે યુધિષ્ઠિર રાજાને ભીષ્મ પિતામહે વિવિધ ધર્મ બતાવ્યા અને પ્રભુના દર્શન કરતા કરતા ભીષ્મ પિતામહ ઠાકોરજીમાં જ પોતાની રતિ મતિ ગતિને સમર્પિત કરીને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું અને ઠાકોરજીના ધામમાં પધાર્યા. ત્યારબાદ યુધિષ્ઠિર રાજા દ્વારા એમના
અંતિમ સંસ્કાર, અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા વગેરે કરાવી સ્વજનોના અપરાધનું પ્રાયશ્ચિત કરવા 3 અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરાવ્યા યુધિષ્ઠિર રાજા પાસે. રાજગાદી પર બેસાડીને યુધિષ્ઠિર રાજાને અને ભગવાન દ્વારકા પધાર્યા. દ્વારકા પધાર્યા અને દ્વારકાની સીમા પર પહોંચીને ભગવાને પંચજન શંખનો નાદ કર્યો. અને આ નાદ નો ધ્વનિ જ્યારે કર્યો, ભાગવતકારને એવું લાગી રહ્યું છે કે જાણે કે લાલ કમળ પર બેસીને કોઈ શ્વેત હંસ પોકારી રહ્યો હોય. જેમ ઠાકુરજીના અધર કમલ લાલ લાલ અને એમાં શ્વેત વર્ણનો હંસ જેવા વર્ણનો શંખ પ્રભુએ પોતાના અધર પર ધરીને શંખનાદ કર્યું, જાણે કે કમલ પર બેસીને હંસ પોકારી રહ્યું હોય એવી છબીનું દર્શન થયું. અને દ્વારકાવાસીઓ દોડતા પ્રભુનું સામૈયું કરવા આવ્યા અને વાજતે ગાજતે પ્રભુને પધરાવીને લઈ ગયા. અને પ્રભુ પહેલા વસુદેવજી અને દેવકીજી, વસુદેવજીને 7 પટરાણીઓ હતી, એ બધી માતાઓના 7 માતાઓ પાસે જઈને વંદન કર્યા, ચરણ સ્પર્શ કર્યા. લાંબા સમય પછી પ્રભુ પધાર્યા છે. ત્યારબાદ પટરાણીઓના ભવનમાં ગયા, પુત્રોને મળ્યા, રાજપાટનું કાર્ય કર્યું. ત્યારબાદ જે આ બાળક ઉત્તરાના ગર્ભમાં હતો, અશ્વત્થામાએ છોડેલા બ્રહ્માસ્ત્રથી બળીને ભસ્મ થવાનો હતો, પણ ભગવાન વિષ્ણુએ સ્વયં એની રક્ષા કરી. અને આ 10 માસના ગર્ભસ્થ શિશુએ જોયું કે દેખાવમાં તો અંગૂઠા જેવો છે, પણ લાંબી લાંબી ભુજાઓ છે, વનમાલા લટકી રહી છે, કુંડલ ઝલકી રહ્યા છે, મુકુટ ઝળકી રહ્યું છે. અને એવું કોઈ પુરુષ મારી 4 બાજુ ગદા લઈને આટા ફેરા કરી રહ્યું છે, મારું રક્ષણ કરી રહ્યું છે, આ ગર્ભમાં બેઠેલા બાળકે જોયું. અને જોત જોતામાં ગ્રહ લગ્ન નક્ષત્ર ઉચિત થયા. અને એવા સમયે પાંડુના વંશધર તરીકે આ યુધિષ્ઠિર રાજાને ત્યાં પૌત્ર તરીકે, આ ઉત્તરાના પુત્ર તરીકે આ બાળકનો જન્મ થયો. બોલો પરીક્ષિત મહારાજ કી જય. જ્યારે આ બાળક જન્મ્યું અને એ વખતે પ્રજાતીર્થ નામના મુહૂર્તમાં યુધિષ્ઠિર રાજાએ દાન દક્ષિણા કરવાનો સંકલ્પ કર્યો. પ્રજાતીર્થ નામનું મુહૂર્ત એ કહેવાય કે બાળકનો જન્મ માતાના ગર્ભમાંથી તો થઈ ગયો, પણ હજી નાલ છેદન નથી થયું. એટલા વચ્ચેનો સમય જે છે એ પ્રજાતીર્થ નામનું મુહૂર્ત છે કે બહાર આવી ગયું બાળક, પણ હજી એ નાલ છેદન નથી થયું. અને જો નાલ છેદન થાય પછી વર્ધી લાગી જાય, અને વર્ધી અને સૂતકમાં એ પછી દાન ફળતું નથી. અને માટે રાજાએ એવું શ્રેષ્ઠ મુહૂર્ત જોઈને પુષ્કળ દાન દક્ષિણા આપવાનો સંકલ્પ કર્યો. અને બ્રાહ્મણોને કહ્યું કે તમે આ બાળકનું ભવિષ્ય ભાખો કે આ બાળકમાં અમારા કુલને અનુરૂપ સંસ્કાર હશે કે નહીં. બ્રાહ્મણોએ કહ્યું કે રાજા તમે ચિંતા ન કરો, આ ધનુર્ધરોમાં સહસ્ત્રબાહુ અર્જુન જેવો હશે, આશ્રય લેવા માટે હિમાલય જેવો હશે, રંતી દેવ જેવો ઉદાર બનશે, ધૈર્યમાં બલિરાજા જેવો હશે,
ભગવાન પ્રત્યેની દ્રઢ નિષ્ઠામાં પ્રહલાદજી જેવો હશે, સમુદ્ર જેવો દુસ્તર થશે, સિંહ જેવો પરાક્રમી થશે, પૃથ્વી જેવો તિતિક્ષુ થશે, મહાદેવજી જેવો કૃપાલુ થશે, અનેક અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરનારો હશે, ગો બ્રાહ્મણોની રક્ષા કરનારો હશે, પણ કોઈ વખતે બ્રાહ્મણનો અપરાધ થવાથી આને શ્રાપ મળશે. તક્ષક નાગના દંશ દ્વારા એમનું મૃત્યુ થશે. પણ શુકદેવજી જેવા આત્માના ખરા સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવનાર એવા વ્યાસનંદન શુકદેવજી પાસે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશે અને અભય પદને પ્રાપ્ત કરશે. બ્રાહ્મણોએ કહ્યું કે આ બાળકની રક્ષા ભગવાન વિષ્ણુએ કરી છે અને માટે આ વિષ્ણુએ રક્ષા કરી હોવાથી એક નામ આનું વિષ્ણુ રાત પડશે. અને બીજું કે રાજા પરીક્ષિત નામ પડ્યું કેવી રીતે? એક કારણ એ પણ છે કે આ બાળક જન્મતાની સાથે ચારે બાજુ આંખના ડોળા ફેરવીને જોઈ રહ્યું છે કે મને ગર્ભમાં દર્શન આપ્યા એ આ બધામાંથી કોણ હતું. માનો પરીક્ષા કરી રહ્યો હોવાથી પણ એક નામ પરીક્ષિત પડ્યું. બોલો પરીક્ષિત મહારાજ કી જય. અને આ બ્રાહ્મણોને ખૂબ દક્ષિણા આપી, ગૌદાન આપ્યું, સ્વર્ણદાન આપ્યું, બ્રહ્મ ભોજન કરાવ્યા અને પુષ્કળ દક્ષિણા લઈને નાચતા કૂદતા રાજી થતા પોતપોતાના ઘેર ગયા. થોડા દિવસ પછી વિદુરજી પધાર્યા. એમનું સામૈયું કરીને એમને પધરાવીને લાવ્યા હસ્તિનાપુર. યુધિષ્ઠિર વગેરે પાંડવો. આ વિદુરજીને પૂછ્યું કે તમે લાંબી તીર્થ યાત્રા કરી, શું આપ અમને યાદ કરતા હતા કે ભૂલી ગયા? અરે અમારા પિતા પાંડુ રાજા અમને નાના નાના મૂકીને ચાલ્યા ગયા. એના પછી અમારા ઉપર અનેક અત્યાચારો આ કૌરવો દ્વારા થયા અને દર વખતે આપે અમારી સાથે રહીને અમને હૂંફ આપી છે, અમારી રક્ષા પણ કરી છે અને એવી રીતે અમારું સેવન કર્યું છે કે જાણે કોઈ માળામાં ઈંડાનું પક્ષી સેવન કરે એવી રીતે હંમેશા આપે અમારું સેવન કર્યું છે. આપ દ્વારકા ગયા હશો, ત્યાં યાદવો બધા મજામાં તો છે ને? આ બધા સમાચાર પૂછ્યા. ત્યારબાદ આ વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે ગયા અને ધૃતરાષ્ટ્રને જઈને કહ્યું કે અરે મોટા ભાઈ, આ તમારા પુત્રો બધા મરાઈ ગયા. તમે આ પાંડવો પર અત્યાચાર કરવામાં કંઈ બાકી રાખ્યું નહીં અને આજે મહાભારત યુદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે અને જે પાંડવો ઉપર તમે અનેક અપરાધો કર્યા, અનેક એમને રીતે વિતાવ્યા અને એ જ પાંડવોના ટુકડા ખાઈને જીવી રહ્યા છો. તમને શરમ નથી આવી રહી? આ દેહ સ્વયં મૃત્યુનો કોડિયો છે આ મનુષ્ય, અને તમે મૃત્યુને ભૂલી ગયા છો કે કાળ મંડરાઈ રહ્યો છે તમારા મસ્તક ઉપર અને કાળને ભૂલી ગયા છો. હજી જીવવાની ઈચ્છા રાખો છો? એવા અનેક વચન જ્યારે વિદુરજીએ કહ્યા અને ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્ર મોહમાં જે બંધ નેત્રો હતા અને આજે એ ચાલ્યો ગયો પુત્ર અને વિદુરજીના વચન આજે એમને યાદ આવ્યા અને એ મનમાં લીધા અને અંતઃચક્ષુ માનો રાજા આમના ધૃતરાષ્ટ્રના ખુલી ગયા અને રાતો રાત હસ્તિનાપુરનો ત્યાગ કરીને નીકળી ગયા
પાછળ પાછળ એમની પત્ની ગાંધારી પણ ચાલી ગઈ અને વિદુરજી પણ ચાલ્યા ગયા. રાજા યુધિષ્ઠિરનો નિત્યનો નિયમ હતો કે સવાર પડે દેવની સ્તુતિ કરી વંદના કરી પછી વડીલો પિતૃઓના રોજ પગે લાગવા જવું અને એવી રીતે ભગવાનનું આરાધન કરીને વડીલોના ચરણ સ્પર્શ કરવા ગયા અને જુએ છે તો આજે ભવન ખાલી છે. ધૃતરાષ્ટ્ર નથી, ગાંધારી નથી, ક્યાં ગયા? અરે આજે અમારાથી દુઃખી થઈને ચાલ્યા ગયા કે શું કે અમારા દ્વારા એમના 100 પુત્ર મરાઈ ગયા. ક્યાં ગયા? બિચારા બહુ દુઃખી હતા અને એવી રીતે વિલાપ કરી રહ્યા હતા અને ત્યાં જ એમનો દૂત હતો સંજય, એની પાસે ગયા. પણ એ પણ પોતાના સ્વામી ધૃતરાષ્ટ્રનો વિરહ એને એટલો અસહ્ય હતો કે બોલી ન શક્યો, એનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું. અને ત્યારે નારદજી પધાર્યા અને નારદજી આવીને કહ્યું કે તમારા કાકા કાકી આ ધૃતરાષ્ટ્ર ગાંધારી એ બધા ગયા છે હિમાલય તરફ અને આજથી 5મા દિવસે પોતાના દેહનો ત્યાગ કરશે. પણ કુટીમાં યોગ દ્વારા આગ લગાડીને એ દેહ ત્યાગ કરશે અને વિદુરજી પણ પછી તીર્થયાત્રા કરવા આગળ નીકળી પડશે પ્રભાસ ક્ષેત્ર બાજુ. તમે એમની ચિંતા ન કરો. અને એ જ 5મો દિવસ આવ્યો અને યોગ દ્વારા પણ કુટીમાં આગ લગાડીને દેહ બાળીને ભસ્મ કરી નાખ્યું ધૃતરાષ્ટ્રે. અને આવી રીતે પોતાના પતિનું ગમન જોઈને ગાંધારી પણ એ જ પર્ણકુટીમાં કૂદી ગઈ અને એમણે પણ પોતાનું દેહ ત્યાગ કર્યો. અને ભાઈ ભાભીનું ગમન જોઈને અને વિદુરજી નીકળી પડ્યા પ્રભાસ ક્ષેત્ર આ બાજુ. ત્યારબાદ અર્જુનને મોકલ્યો હતો યાદવોના સમાચાર લેવા માટે. પણ બહુ દિવસ થઈ ગયા, 7 મહિના થઈ ગયા, હજી સુધી અર્જુન આવ્યો નથી દ્વારકાથી સમાચાર લઈને યાદવોના. અને જોયું તો આજે અમંગલ થઈ રહ્યા છે. શિયાળ જુએ તો ઊંચું મુખ કરી કરીને રડી રહ્યા છે. ગાયોની આંખમાંથી આંસુ પડી રહ્યા છે. અને આજે કંઈક અપશુકન લાગવા માંડ્યા. અને એ વખતે દૂરથી જોયું તો ધૂળની ડમરીઓ ઉડી રહી છે અને રથ આવી રહ્યો છે. અને રથ નજીક આવ્યો અને જ્યાં અર્જુન આવ્યો અને હમણાં સુધી જ્યારે જ્યારે આવતો હતો અર્જુન દિગ્વિજય કરીને પ્રસન્ન મુખવાળો દેખાતો હતો, પણ આજે એની મુખમાં કોઈ જાતની પ્રસન્નતા દેખાઈ નહીં. મલિન મુખવાળો, શુષ્ક મુખવાળો દેખાયો. અને રાજા યુધિષ્ઠિરે તો પ્રશ્નોની ઝડી લગાવી દીધી કે બતાવ શું થયું તારાથી? કેમ તારું આવું મુખ આજ સુધી ક્યારે આવું નથી જોયું? તારાથી કોઈનો અપરાધ થઈ ગયો, કોઈએ તારો અપરાધ કર્યો કે શું થયું? બતાવ તો ખરો. અને જેમ તેમ કરીને એનું મન ઠેકાણે આવ્યું અને ત્યારે કહેવા માંડ્યો કે યાદવો પરસ્પર લડી લડીને મરી ગયા છે. અને આજે જેને આપણે આપણા મામાનો પુત્ર સમજતા હતા, જેને આપણે દૂત બનાવ્યો, એ તો પરબ્રહ્મ પરમાત્મા હતા ને આપણને બધાને માનો કે છોડીને અને નિજધામ પધારી ચૂક્યા છે. હમણાં સુધી અર્જુનમાં જે સામર્થ હતું એ બધું સામર્થ કૃષ્ણ થકી હતું. બાકી અર્જુન એનો એ જ છે, આ એ જ રથ છે, એ જ ગાંડીવ ધનુષ્ય છે. પણ બધી શક્તિ, બધું સામર્થ કોનાથી હતું? કૃષ્ણથી હતું. અને એ જ આજે નિજધામ પધારી ગયા. માટે હું તો આ ભગવાનની પટરાણી અને એમને લઈને આવી રહ્યો હતો ને માર્ગમાં ગોવાળીઓ છીનવીને લઈ ગયા, હું રોકી પણ ન શક્યો. અને આ રીતે
અર્જુનના મુખે જ્યાં પ્રભુના નિજધામ ગમનના સમાચાર સાંભળ્યા અને કુંતાજીએ પોતાનો દેહ ત્યાગ કરી દીધો. આ જ ભગવદીયનું લક્ષણ છે કે સ્વામીના વિરહમાં પોતાનો દેહ ન ટકાવી શકે. એવો વિરહ હતો કુંતાજીને કે જ્યાં સાંભળ્યું કે પ્રભુ નિજધામ પધાર્યા છે અને ત્યાં જ એમણે પોતાના દેહનો ત્યાગ કરી દીધો. જેમ ગોકુલનાથજીના 78 સેવકોએ ગોકુલનાથજીએ જ્યારે લીલા ગમન કર્યું, લીલા વિસ્તારી, અને એ સાંભળીને એમના 78 સેવકોએ વારા ફરતી પછી ધીરે ધીરે પોતાના દેહ છોડી દીધા. જેમ ગુસાઈનજી સદેહ ગિરી કંદરામાં પધારી ગયા અને એમના વિરહમાં ચિત સ્વામી, ચતુર્બુદ્ધદાસ, બીજા પણ સેવકોએ ધીરે ધીરે કરીને પોતાના દેહના ત્યાગ કરી દીધા. એવી રીતે કુંતાજીએ પણ દેહનો ત્યાગ કરી દીધો. ત્યારબાદ જન્મેજયને રાજગાદી પર બેસાડ્યા યુધિષ્ઠિરે. આ પરીક્ષિત રાજાને રાજગાદી પર બેસાડ્યા, એમનું તિલક કર્યું, રાજ તિલક, અને એ પણ સ્વર્ગારોહણ કરવા નીકળી પડ્યા. પરીક્ષિત રાજા બની ગયા અને સ્વર્ગારોહણ કરવા માટે યુધિષ્ઠિર ગયા. પાછળ એમના 4 ભાઈ ચાલ્યા, દ્રૌપદી ચાલી, અને ત્યાં જઈને બધાએ ઉત્તર દિશામાં અને પોતપોતાએ બધાએ પોતાની આત્માને પરમાત્મામાં સમર્પિત કરી દીધી. ઉત્તરની પુત્રી ઈરાવતીની સાથે રાજા પરીક્ષિતનો લગ્ન થયું. એમનાથી જન્મેજય વગેરે 4 પુત્ર થયા અને એવા અશ્વમેઘ યજ્ઞ કર્યા રાજા પરીક્ષિતે. આ પરીક્ષિત કોના પુત્ર હતા? અભિમન્યુના. માતા કોણ હતી? ઉત્તરા. અને આજે એવા અશ્વમેઘ યજ્ઞ કર્યા કે દેવતાઓએ પ્રત્યક્ષ પ્રગટ પધારીને પોતાનો ભાગ લીધો. ગાયો, બ્રાહ્મણો બધાની પૂજા કરી અને એક દિવસ દિગ્વિજય કરવા માટે નીકળ્યા. અને એ વખતે જ્યાં જ્યાંથી નીકળે બાપ દાદાઓની કીર્તિનું ગાન થતું સંભળાય અને રાજા પ્રસન્ન થાય. ત્યાં સુધી સાંભળવા મળ્યું કે જુઓ, જે આ રાજા જઈ રહ્યો છે એ તો ગર્ભમાં બળીને ભસ્મ થવાનો હતો, પરંતુ ભગવાન વિષ્ણુએ આની રક્ષા કરી છે. અને આ રીતે દિગ્વિજય કરતા કરતા જોયું કે એક વૃષભ અને એક ગાય, આ ગાય અને બળદનું જોડું, આ બંને એકબીજાની સામે પોતપોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. આંસુ વહેવડાઈ રહી છે આ ગાય. આ ગાય બીજી કોઈ નહીં, પૃથ્વી સ્વયં હતી, જે ગાયના રૂપે ઊભી હતી. અને આ વૃષભ બીજો કોઈ નહીં, એ ધર્મ હતો. એ ધર્મ આ બળદના રૂપમાં, વૃષભના રૂપમાં ઊભો હતો. અને આજે આ ધર્મ રૂપી બળદના 4 ચરણ, સત્ય, તપ, દયા અને શૌચ, એમાંથી 3 ચરણ કપાઈ ચૂક્યા છે અને એક સત્ય રૂપી ચરણથી ઉભેલો છે. અને એ વખતે એવું દુઃખ વ્યક્ત કરી રહ્યા હતા. અને ત્યારે રાજાએ એમની સમીપ જઈને એમને આશ્વાસન આપ્યું કે તમે ચિંતા ન કરો, હજી રાજા પરીક્ષિત જીવતો છે અને હું તમારા કપાયેલા 3 ચરણ પુનઃ અપાવીશ તમને. અને એક દિવસ રાજા એ જોયું કે આજ ગાય અને બળદ, ગાય અને વૃષભ, જે આ ધર્મ અને પૃથ્વી હતી, આ ગાય અને વૃષભના જોડાને એક ક્ષુદ્ર હતો કોઈ રાજાના વેશમાં, અને એ નિર્દયતાથી દંડાથી પીટી રહ્યો હતો. રાજાએ કહ્યું કે હે ક્ષુદ્ર,
કોણ છે તું? તને ખબર નથી કે હજી આ રાજ્યનો રાજા જીવતો છે અને જ્યાં સુધી પરીક્ષિત છે એના રાજ્યમાં કોઈની હિંમત નથી કે ગાયો અને બ્રાહ્મણોને પીડા આપી શકે. જતો રે મારા રાજ્યમાંથી, નહીં તો હમણાં જ તને આ ખડગથી મારી નાખીશ. અને જ્યાં એને મારવા માટે ખડગ કાઢી અને એ જ વખતે આ ક્ષુદ્ર કોણ હતો? કલી હતો. અને કલી સ્વયં ક્ષુદ્રના વેશમાં રાજવેશથી આવેલો હતો અને એને મારવા માટે જ્યાં તલવાર ઉપાડી ખડગ અને એને રાજા પરીક્ષિતના ચરણ સ્પર્શ કરી લીધા કે મને છોડી દો, માફ કરી દો. અને આ રાજા પરીક્ષિતે કહ્યું કે જા, ઊભો થા, હવે તું નિર્ભય થઈ ગયો. કારણ કે અમારા કુળની પરંપરા રહી છે કે સામે કોઈ પણ શત્રુ હોય કે યોદ્ધો હોય, એકવાર અમારી શરણાગતિ સ્વીકારી લે પછી અમે એને ક્યારે મારતા નથી. હવે જા, તું અભય થઈ ગયો. કેમ એને અભયદાન આપ્યું? કેમ માર્યું નહીં? કારણ કે આ સારગ્રહી રાજા હતા પરીક્ષિત. એમને ખબર હતી કે કલીનો પ્રભાવ, કલી ભલે કેટલો દોષવાળો હોય પણ એની અંદર એક એવો પ્રભાવ છે કે જે બીજા યુગોમાં જે ફલ તપ કરવાથી, ધ્યાન ધરવાથી, સાધના કરવાથી પણ નથી મળતું, એ આ કલિયુગમાં માત્ર ને માત્ર હરિ કીર્તન કરવાથી મળી જાય છે. આ ગુણ હતો માટે એને માર્યો નહીં, છોડી દીધો. અને આજે એને કહ્યું કે મને કોઈ રહેવા માટે સ્થાન આપો કે હું ક્યાં જઈને રહું. રાજાએ કહ્યું કે તારે જ્યાં જઈને રહેવું એ રહે, નહીં તમારે મને સ્થાન આપવું પડશે. ત્યારે બહુ ગડગડો થયો અને ત્યારે રાજાએ એમને સ્થાન આપ્યા. દ્યુતમ પાનમ સ્ત્રીય સુના યત્રા ધર્મ ચતુર્વિધ. કે જ્યાં રાજા, જ્યાં જુગાર રમાય છે, દ્યુત છે, ત્યાં તારો વાસ છે. બીજું, જ્યાં મદિરા પાન થાય છે ત્યાં તારો વાસ છે. ત્રીજું, જ્યાં પરસ્ત્રી સંગ થાય છે ત્યાં તારો વાસ છે. અને ચોથું સ્થાન આપ્યું કે જ્યાં હિંસા થાય છે ત્યાં પણ કલી તારો વાસ છે. કલીએ કહ્યું કે મારો પરિવાર મોટો છે, આટલા 4 સ્થાનમાં ન રહી શકે, હજી કોઈ એકાદ સ્થાન આપો. અને એ વખતે કહ્યું કે જા, એક સ્થાન બીજું આપું છું કે અનીતિનું સુવર્ણ, અનીતિનું ધન હોય ત્યાં કલી તારો વાસ છે. અને આ 5 સ્થાન કલીને રહેવા માટે આપ્યા અને આ 5 સ્થાનમાં કલીને રહેવા માટે આજ્ઞા કરી. માટે જેને જેને પણ પોતાનું હિત ઈચ્છવું હોય તો એને આ 5 સ્થાનોથી દૂર રહેવું જોઈએ, એમ ભાગવતજી લખે છે. અને આ રીતે જ્યાં દ્યુતપાન છે ત્યાં અસત્ય, જ્યાં દ્યુત રમાય છે ત્યાં અસત્ય છે. મદિરા પાન છે ત્યાં મદ રહેલું છે. પર સ્ત્રી સંગ છે ત્યાં આસક્તિ છે. હિંસા છે ત્યાં નિર્દયતા રહેલી છે. અને અનીતિના ધન સુવર્ણમાં રજોગુણ રહેલો છે. માટે મહાપુરુષોએ ક્યારે પણ આ 5નું સેવન કરવું જોઈએ નહીં. ત્યારબાદ આ રીતે કલીને દંડ આપીને ધર્મરૂપી વૃષભના કપાયેલા 3 ચરણ પાછા જોડી દીધા રાજા પરીક્ષિતે. અને ફરીથી ધર્મ 4 ચરણથી ઊભો થઈ ગયો. સત્ય, તપ, દયા અને શૌચ. એક દિવસ રાજા મૃગયા કરવા, શિકાર કરવા ગયો. સવારથી સાંજ પડી ગઈ અને આજે કોઈ જે મનમાં વિચારીને ગયો હતો એવું કોઈ શિકાર હાથમાં આવ્યું નહીં. સાંજ પડી ગઈ, ભૂખ્યો તરસ્યો થઈ ગયો અને ઘરે જતી વખતે એને કોઈ આશ્રમ દેખાયો.
એને લાગ્યું કે બહુ જ ભૂખ તરસ લાગી છે, એકવાર આશ્રમમાં જઉં તો ત્યાં કોઈ જલપાન તો મને કરાવશે. અને ભૂખ્યો તરસ્યો માણસ હોય એને ક્રોધ બહુ જલ્દી આવે. અને જુઓ, ક્રોધની આગ કરે ઘરની રાખ એમ કહેવાયું છે. અને એવો ક્રોધ આવ્યો કે આજે ગયો અંદર જુએ છે તો કોઈ દેખાતું નથી. અને અંદર જઈને જોયું તો ત્યાં ઋષિ હતા, જે શમિક ઋષિ, એ વાળ વિખરાઈને કૃષ્ણ મૃગ ચર્મની છાલ પહેરીને અને આજે ધ્યાન મગ્ન થઈને બેઠા છે. અને આ રાજાને ક્રોધ સવાર હતો એટલે એને લાગ્યું કે આટલો મોટો ચક્રવર્તી સમ્રાટ આજે આ આશ્રમમાં આવ્યો છે, કોઈ એની આગતા સ્વાગતા નથી કરી રહ્યું. જુઓ, મારો સન્માન ન કરવું પડે માટે આ રાજા ખોટું આંખો મીચીને બેસી ગયો છે. આ ઋષિ ખોટા આંખો મીચીને બેસી ગયા છે આ રાજાનું સન્માન ન કરવું પડે એટલે. અને ક્રોધમાં પગ પછાડતા પાછા વળતી વખતે અને એણે શું કર્યું, એક મરેલો સર્પ પડ્યો હતો અને એ લઈને અને ફેંક્યો પેલા ઋષિ ઉપર અને ઋષિના કંઠમાં જઈને આ સર્પ પડ્યું અને પોતે પોતાના ભવનમાં આવી ગયો. અને જ્યાં આ ભવનમાં આવ્યો અને એ જ વખતે આણે પોતાનું મુકુટ ઉતાર્યું. ભાન આવ્યું કે અરે આ મેં શું કરી નાખ્યું. જે બ્રાહ્મણોના ચરણોમાં આડોટતા હતા અમારા બાપ દાદાઓ, અને એ જ બ્રાહ્મણનું અપરાધ થઈ ગયું મારાથી. જરૂર મને કોઈ એવો દંડ મળવો જોઈએ, મને પ્રાયશ્ચિત કરવાનો મોકો મળવો જોઈએ. અને બીજી બાજુ આજ શમિક ઋષિનો પુત્ર હતો શુંગી, એ પોતાના મિત્રોની સાથે કૌશિકી નદીમાં સ્નાન કરી રહ્યો હતો. અને ત્યાં જઈને એને સમાચાર મળ્યા કે તારા પિતાનું રાજા અપમાન કરીને ગયો છે. અને આ શુંગી ઋષિએ ક્રોધમાં આવીને કહ્યું કે આ રાજાઓ ક્ષત્રિયો સમજે છે શું પોતાની જાતને? બ્રાહ્મણોની રક્ષા માટે દ્વારપાલ તરીકે એમની નિવૃત્તિ થયેલી છે અને આજે અમારો અપરાધ કરશે. અને જે રાજાએ મારા પિતાનું અપમાન કર્યું, અપરાધ કર્યું અને અંજલિમાં જલ લીધું, અને આજથી 7મા દિવસે એ રાજાને તક્ષક નાગના દંશથી એનું મૃત્યુ થશે. અને આવો શ્રાપ આપી દીધો. રડતો રડતો આ શુંગી આશ્રમમાં આવ્યો અને પિતા શમીકે જ્યારે આ રુદન સાંભળ્યું, એમણે આંખો ખોલી જોયું તો આ બાળક ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડી રહ્યું છે. કારણ પૂછ્યું કે કેમ રડી રહ્યું છે? ત્યારે આ રીતે અપરાધ કરીને તમારો અને રાજા જતો રહ્યો, મેં આ રીતે શ્રાપ આપ્યું. અને આ શમિક ઋષિએ પોતાના પુત્રને શાબાશી નથી આપી. જેમ આજકાલ કંઈક કરીને અપરાધ આવે અને મા બાપ એને વળવાના કારણે શાબાશી આપે, આવું જ કરવું જોઈએ એની સાથે. સમજે છે શું પોતાની જાતને? આપણે કોણ છીએ એને ખબર નથી, હું બતાવી દઈશ ક્યાં સુધી મારી પહોંચ છે. એવું કહીને આપણે એને પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ માટે બાળક વધારે અપરાધ કરતો જાય. તમે તો બચાવી લેશો અહીં પૃથ્વી પર, ચલો તમારી પહોંચ કેટલી પણ હોય પૃથ્વી પર બચાવી લેશો, પણ ઉપર કોણ બચાવશે એને? એ તો જે એને કરેલા અપરાધનો દંડ મળવાનો છે એ તો મળવાનો જ છે. અને આજે આ ઋષિએ શાબાશી ન આપી પણ ઠપકો આપ્યો, બેટા તે આ અપરાધ શ્રાપ આપીને બહુ અનુચિત કાર્ય કર્યું છે. કારણ કે આ ચક્રવર્તી સમ્રાટ આ રાજા પરીક્ષિત છે ભૂતલ પર, માટે આપણે બધા સુરક્ષિત છીએ. આપણી પૂજા થાય છે, આપણને આટલી આપણી વંદના કરે છે, અને જરૂર કંઈ એમનાથી ભૂલ થઈ ગઈ હશે માટે આ અપરાધ એમનાથી થઈ ગયો. પણ તું એમને સમાચાર તો મોકલી દે, જેથી કરીને એમને આગળ શું કરવું એ ખબર પડે. અને સમાચાર મોકલ્યા
કે તમને 7મા દિવસે તક્ષક નાગના દંશથી તમારું મૃત્યુ છે. જુઓ, મહાપ્રભુજીએ સિદ્ધાંત રહસ્યમાં 5 પ્રકારના દોષ બતાવ્યા છે. સહજા દેશ કાલોત્થા લોક વેદ નિરૂપિતાઃ સંયોગજાઃ સ્પર્શજાશ્ચ ન મંતવ્યા કથંચન. 5 પ્રકારના દોષ બતાવ્યા છે મહાપ્રભુજીએ. એક છે સહજ દોષ, જે જન્મની સાથે જ થયો છે, જેમ કે ક્ષુદ્રત્વ પ્રાપ્ત થવું વગેરે. બીજો છે દેશ દોષ, જેમ કે મગધ વગેરે દેશમાં કાં તો કોઈ મ્લેચ્છ ભૂમિમાં જઈને ધર્મ કર્મ કરવા. ત્રીજો છે કાલ દોષ, જેમ કે અમુક કાલમાં કર્મ બીજા સમય પર કરવા. ચોથો છે સંયોગજન્ય દોષ, કે જેમ કે શાસ્ત્રમાં જેનો સંયોગ નિષેધ લખ્યો હોય એની સાથે સંબંધ રાખવો. અને 5મું છે સ્પર્શ દોષ, કે આપણે ત્યાં જે સ્પર્શ દોષ છે એને આપણે ત્યાં અપરસ કહેવાય છે, કે ગમે તેનો સ્પર્શ ન કરવો, કે અપરસમાં હોઈએ ત્યારે ગમે તેને અડાય નહીં, સેવામાં હોઈએ ત્યારે ગમે તે વસ્તુ આપણા સેવામાં આવી ન જાય, માટે સાવચેતી રાખવી. તો આ સ્પર્શ અસ્પર્શ એનું અપભ્રંશ થઈને અપરસ થઈ ગયું છે. અને આ અપરસ એટલે કે છૂઆ છૂત, આ બધી મર્યાદા રાખવી, ગમે તેનો સ્પર્શ ન થાય. એટલા માટે તો પહેલા વર્ણાશ્રમ હતું, કેવી રીતે વિભાગ પાડ્યા હતા 4 વર્ણના. હવે જો સમય પ્રમાણે બધા વર્ણ એક થઈ ગયા છે, પણ પહેલા વિભાજન હતું. અને જેના કારણે સ્પર્શ દોષ થયો કોને? રાજા પરીક્ષિતને, કે જ્યારે મારવા માટે તલવાર ઉપાડી તો કલીએ એમના પગનો સ્પર્શ કર્યો, એટલે પગથી કલી સવાર થઈ ગયો. અને બીજી બાજુ આ મુકુટ પહેરીને ગયા હતા. આ મુકુટ કયો હતો? આ અનીતિનો સુવર્ણનો મુકુટ હતો, કે જે જરાસંઘને મારીને ભીમ લાવ્યો હતો. અને આ એમના કોષમાં હતો, એમના તોશાખાનામાં હતો. અને શિકાર કરવા જતી વખતે જોયું કે જુએ તો ખરા આપણા બાપ દાદાઓ શું મૂકી ગયા છે. અને એક ચકમકતો સુવર્ણનો એવો તેજસ્વી મુકુટ હતો, એ પહેરીને ગયા. અને આ રાજાએ જ કલીને સ્થાન આપ્યું હતું કે અનીતિના સુવર્ણમાં તારો વાસ છે. અને એ માથે આવ્યો અને નીચેથી સ્પર્શ કર્યો. આવી રીતે કલી સવાર થયો અને અપરાધ કરાયા વગર રહે નહીં. સમાચાર મળ્યા રાજાને કે તક્ષક નાગના દંશ દ્વારા તમારું મૃત્યુ છે, એવું શ્રાપ તમને મળ્યું છે. અને આ રાજાએ પોતાના પુત્ર જન્મેજયને રાજગાદી પર બેસાડીને અને પોતે આ રાજનો ત્યાગ કરીને નીકળી ગયા, અનશન વ્રત લઈને, ખુલ્લા કેશ કરીને. અને કોઈ મને સદગુરુ મળી જાય અને મારું જીવન ધન્ય થઈ જાય, મારું મૃત્યુ મંગલ બની જાય. અને આજે ગયા ત્યાગ કરીને હસ્તિનાપુરનો, અને પાછળ વળીને પણ આ મહેલ જોયું નહીં, કે આટલો વૈભવ, આટલો મહેલ, એ બધું છોડીને હું જઈ રહ્યો છું. અને આજે ગંગા કિનારે પધાર્યા, અને મને કોઈ આ સમયે કોઈ સદગુરુ મળી જાય કે જેથી મારું મૃત્યુ પણ મંગલ બની જાય. ગુરુ બિન એસી કોણ કરે. રાગ ભૈરવી. ગુરુ બીન એસી કોન કરે, ગુરુ બીન એસી કોન કરે. ऐसी कौन ऐसी
કરે માલા તિલક મનોહર બાનો માલા તિલક મનોહર બાનો લેસી રછત્ર લેસી રછત્ર ધરે ગુરુ બિન એસી કોન કરે ભવ સાગર તે બુડત રાખે ભવ સાગર તે બુડત રાખે દીપક હાથ ધરે સુરદાસ સુરદાસ ગુરુ એસો સામરાત છીન મેલે છીન गुरु बिन ऐसी गुरु बिन